الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ یہ سورہ رعد ہے۔ اس سورہ کا تعلق مکی سورت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے آغاز میں خود اپنی شان و عظمت اور کمال قدرت کو بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے کہ جس نے ساتوں آسمان کو بغیر کسی پیلر ستون کے کھڑا کیا ہے، زمین کو بنایا، سورج چاند ستارے سب کو اپنے کام پر لگایا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑے کام ہیں جو انسانوں کی طاقت سے بہت بلند ہے اور انسانوں کی طاقت سے بالا ہے۔ آج تک کسی انسان نے اس بات کی دعویٰ کیا ہی نہیں کہ میں نے یہ آسمان بنائے، میں نے یہ زمین بنائے، میں نے یہ سورج اور چاند بنائے۔ اور اللہ رب العالمین کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے کہ صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ اس کی دلیل بھی دیتا ہے کہ میں نے ہی ساری چیزوں کو بنایا ہے اور میں نے ہی سارے کام میں ان کو لگایا ہے، اور اللہ رب العالمین کی یہ ساری قدرت کے مظہر ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین نے بہت سارے اپنے قدرت کے مظہر کو یہاں ذکر کیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جیسا کوئی نہیں، اس کے مثل کوئی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا بھی کوئی نہیں، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کی شان و عظمت کے برابر یا اس کے لائق کوئی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات تنہا ہے اور اس کے کام بھی منفرد ہیں۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین کام کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو اس طرح کے کام کر سکے۔ تو پھر ایک سوال اللہ رب العالمین نے بڑے ہی بہترین انداز میں کیا ہے، کہا قُلْ أَفَأَتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو اولیاء بناؤ گے جو اپنے ہی نفس کے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو اپنے نفع نقصان کے مالک ہو سکے؟ خود کو پتہ نہیں کب نقصان ہو جائے، اور خود کو پتہ نہیں کہ کب اور کس طرح سے اللہ رب العالمین فائدہ پہنچا دے۔ تو یہ انسانوں کی حالت ہے اور دیگر تمام مخلوق کی حالت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس بات کو یہاں ذکر فرمایا ہے کہ سعادت مندوں کے وہ اوصاف جو جنت تک آدمی کو پہنچا دے، اس میں سے کئی چیزیں بیان کی۔ پہلی چیز بیان کی کہ الذین یوفون بعہد اللہ، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے عہد کو پورا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور اپنے عہد پیمان کو نہیں توڑتے ہیں۔ تو یہ جو عہد کو پورا کرنا اور جو بھی وعدے آدمی کے درمیان یا یہ کہ اللہ رب العالمین کے درمیان ہو، ان چیزوں کو نبھانا، یہ کیا ہے؟ جنتی لوگوں کے پہچان ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے حکم سے صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ جنتی لوگوں کی صفت ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور ایسے لوگوں کو جنت عطا کرے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کہا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، کہ وہ اپنے رب سے خوف کھاتے ہیں، خشیت الہی اپنے اندر رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ تو یہ بھی
जन्नती लोगों के पहचान है। वयखाफून सूअ अल हिसाब, और हिसाब के दिन से डरते हैं, ऐसे लोग जन्नती लोगों की पहचान है और उनके औसाफ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी के लिए सब्र करते हैं। ये सब्र करना भी ये अहले जन्नत के और उनके औसाफ हैं। उसके बाद फिर ये भी बयान किया कि नमाज पढ़ते हैं, इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के लिए क्या कहा? उलाइका लहुम उक़बद्दार, इन्हीं लोगों के लिए आखिरत का घर है। यानी जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तैयारियां कर रखी हैं, तो ये जो जन्नत है इन्हीं लोगों के लिए है कि जो लोग अहद को पूरा करते हैं, सिला रहमी करते हैं, अपने रब से डरते हैं, क़यामत के दिन के हिसाब व किताब से डरते हैं, सब्र से काम लेते हैं, नमाज कायम करते हैं और इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा जन्नातु अदनिन यदखुलूनहा, कि अल्लाह ऐसे लोगों के लिए ऐसी जन्नत है जिसमें वो दाखिल होंगे। वमन सलहा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम, उनके बाप दादा हों या ये कि उनकी बीवियां हों या ये कि उनकी ज़ुर्रियात में से हों, औलाद में से हों, ऐसे तमाम लोग जो अपनी इस्लाह करते हैं और नेक राह पे चलते हैं, सारे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत अता करेगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को ज़िक्र किया है कि सुकून कल्ब अल्लाह के ज़िक्र में रखी गई है। आदमी को दिली सुकून चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, कि जो लोग ईमान लाए उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुतमईन होते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, और ख़बरदार दिलों का सुकून सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। लिहाजा यहाँ इस आयत करीमा में इस बात को वाज़ेह किया गया है कि क़ल्बी सुकून और दिली सुकून अगर आदमी को चाहिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र में रखी गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करे और ज़िक्र अस्कार में अपने वक्त लगाए, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि उनको दिली सुकून पहुँचेगा। ये कॉन्सेप्ट रख कर के एक तरीके से दिली सुकून भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को अता किया है। यही वजह है कि सुसाइड के जो केसेस हैं वो मुसलमानों में कम हैं और गैर मुस्लिमों में ज़्यादा है। कितने ही ऐसे मुसलमान हैं कि सब्र व तहम्मुल से काम लेते हुए सुसाइड वगैरह नहीं करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर उम्मीद रखते हुए और आखिरत से डरते हुए सुसाइड नहीं करते, और ज़िक्र अस्कार की वजह से उनके दिलों में सुकून होने की वजह से भी इस तरह की चीज़ें नहीं पाई जाती है। लेकिन गैर मुस्लिमों में देखें, वो अरबों खरबों में खेल रहे हैं लेकिन उनको दिली सुकून नहीं है। हर तरह के आराम व आशाइश उनको मिला हुआ है, लेकिन यह है कि दिली सुकून उनके अंदर नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अच्छे खासे ज़िंदगी गुजारने के बावजूद उनके दिली सुकून ना होने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ उसका इलाज बताया है कि अल्लाह का ज़िक्र किया जाए। और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को ज़िक्र किया, कहा कुल इन्नमा उमिरतु अन अअबुदल्लाह वला उशरिका बिही, कि ऐ नबी आप कह दीजिए कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करूँ, वला उशरिका बिही, और मैं उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराऊँ। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद का पैगाम दिया है कि आदमी को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, बल्कि तमाम इबादतों को सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अंजाम देनी चाहिए। कोई भी इबादत हो, नमाज हो, सजदा हो, तवाफ़ हो, ज़िक्र अस्कार हो, दुआएं हो, या इस तरह की जितनी सारी इबादत हों, सारी इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए की जाएँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी हासिल करने के लिए की जाएँ। ये पैगाम इसमें दिया गया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात, उसके सिफ़ात और उसकी इबादत में किसी को भी शरीक न ठहराया जाए। तो ये कुछ सूरह राद के पैगामात में थे जो बयान किया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को सही समझ के साथ नेक अमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारी ज़िंदगी में
دلی سکون اللہ رب العالمین عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں، اللہ رب العالمین کی ریاضتوں میں اپنے اوقات کو گزارنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ دنیا و آخرت میں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی سعادت مندی کی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔